Good morning, friends. First of all, let me congratulate all the students who cleared their 12th standard and appeared for JEE as well as CET exam. It's really a big confusion for you guys which college to choose, which branch to choose. There are so many opportunities available for you. आणि या सगळ्यांमधून पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना मिळून कुठेतरी आपल्याला एक सुवर्ण मध्य असं साधायचा असतो. तर त्या संदर्भात आपण चर्चा करूयात. So let us start. We will first see what exactly are the opportunities. So if we see this slide, in this we can see after PCMB, right? Physics, chemistry, maths, and biology. So these are the options for you guys: BSc, then biotechnology, agriculture, pharmacy, and then dairy technologies, etc. As far as PCM group is concerned, for PCM students, we have all the government and private opportunities like NDA, then maybe Army, Navy, Air Force. We have architecture, right? Then technical entry into maybe Army. Then we have Bachelor of Planning and Design. Most popular is our engineering, we know BE, BTech degree. Then we have direct second year diploma students opportunities also there. Then BCS, BCA, BSc, physics, and then you can go ahead with masters, MSc, MCS, or MCA. We also have film and television diploma. And apart from that, after BE, what we can do? So that is the major opportunity for most of the students, because if we see today's job market, then maximum jobs are there for engineering students. And that's why so many colleges are there, so many students are going ahead with that. Even if we see the statistics across the country, almost around 3,500 engineering institutes are there, and around 15 lakh seats are there available for students after 12 in entire country. Even if we see Maharashtra's status, almost around 370 colleges are there and 1,71,000. These are the number of seats available for engineering students in our Maharashtra state. So ample opportunities are there. And why most of the students are moving for engineering as a career, they are choosing engineering as their career because of number of jobs available. So if we see some of the companies, I will tell you few examples: TCS, Infosys, Accenture, Capgemini, Cognizant. Even if we consider these companies, including Wipro also, if we can consider, 2.5 to 3 lakh jobs were given by these mass recruitment IT services companies to so many students for years together. And that's why the students are getting attracted, because what parents and students want: ROI, return on investment, right? They are investing maybe 8 to 10 lakh rupees as per the college fees, etc. Other expenses are there. And apart from that, they invest, the students also invest 4 years of their precious life, right? And that's why this time as well as this money should be utilized properly. And that is the case because of which more students are getting attracted for getting the jobs immediately in the final year of their graduation. So now what they can do, they can go for exams, government exams, like maybe IAS exam is there. Apart from that, merchant navy, they can go for PG, they can go for UPSC, MPSC. If they want to go abroad, after appearing for exams, maybe like GRE exam or GMAT exam, they can appear. And after GRE, they can go for MS. After GMAT, they can go for management higher education. Even in India, if they give GATE exam, then they can go for MTech in IITs, triple ITs, or top-notch colleges, visit AICUEP, PCCUE, PICT, this kind of colleges they can go. Apart from this, if the students give CAT exam, then they can go for IIMs or XLRIs or this kind of management institutes after completing their graduation. So this is one major trend. Students want the degree of or combination of both technical knowledge as well as managerial knowledge, and that's why this is also one good path of going for management higher education. MTech I already talked, they can become government contractors and again they can join the defense forces. So these are the opportunities. Now
as far as now I told you the different opportunities. Now we will consider for engineering what are the pros and cons and how the admission process will take place, what will be the opportunities for students after their completion, and apart from that, during those 4 years, what students have to do, right? So now what we have to do? We have to do self-assessment. What are my marks, right? JEE first attempt result is already there with you. CET also 2 attempts are going to complete. Some students are already completed, right? So now you know, after getting your 12th marks and after getting your CET or JEE marks, you know where do you stand. And now continuously you have to go and see the website of CET Cell of Maharashtra, right? On this website, you have to see what are the last year cutoffs. Those are the best indicators. There are many people who go for counselors and all that. Yes, you can go ahead, but at the same time, you check whether the information is correct or not. And what is the best way for any college to understand whether their placement is good, other things, infrastructure, or maybe their professors are of what quality, then best indicator is their cutoffs. So try to see where do you fit. And suppose your marks are say 93, then add say 4 to 5 percentile. Say 93 marks are there, go to 97 or 98, and if reverse is the case, then minus 4 or 5, right? In this range of maybe 87, 88 to 97 or 98, in this range you can get admission. Last year's cutoffs you see, that will help you to reach out to some conclusion, which are different options you can choose, because there will be around 4 rounds. Every year government decides 3 or 4 rounds are there. For each round you can give almost around 300 different options. And once these options are filled up, right, then you will be allotted certain college. If you want to go ahead with that college, you can freeze it. Otherwise, you can float or go for better option. Sometimes that name is float. Sometimes that particular notation is called as betterment, right? So depending upon your decision, you can either go for next round or you can go ahead with the available option, and you can go to that college and pay the fees and start doing your graduation from that particular college, right? Then few colleges you have to finalize. If your marks are between maybe say 60 to 90 percentile, then add plus percentage, plus 5%. And then also you have to see state merit list. Once the CET marks are given, again all the students will apply, then merit list will be displayed. Once merit list is displayed, after that what you have to do, you have to check last year's merit list, this year merit list, last year for which particular branch and what particular merit list, which students got, maybe your choice like CUEP college or any other good college. So you can see as per your marks as compared to last year's merit list, where do you stand. And these lists are available on the website of CET Cell. 2 lists will be there, 2 different topics will be mentioned there. One will be your state merit list and another will be percentile. Percentile will be in bracket, and then in open in each column one PDF is there. That PDF you might have already been downloaded. If not yet downloaded, download that. I will show you that also. See, CET Cell mahacet.org, this is the website, and FE 2025 mahacet.org. So on this different websites you will get the information. Now cap round 1. If you want to get cap round 1, this you can say tiny URL, the same list I have prepared for you, cutoffs cap round 1. If you just press this, you can take some of the pictures also, or some slides you can copy, have their snaps, and then JEE cutoffs, that list is also. So both these lists are important for you. As per your CET and JEE marks, you can choose the colleges. Now check the website of the colleges. Once you go to the website of the college, everybody will explain about their good things. One compulsory thing is there which is asked by the government, that is mandatory disclosure. If you download this, then
they will have to give correct information, right? If you meet any college, they will tell good things about them. They will tell that our placement is good, our academics is good, everything. But to check actual facts and figures, this disclosure you have to download, and then you would be able to get the correct information. Visit some shortlisted colleges. Now, you have to freeze your list, or you have to what I can say, म्हणजे आपल्याला ती एक छोटी लिस्ट आपली बनवायची, and for that purpose you have to visit few of the colleges and go to that college, check. What is important is how many professors are there, whether the college is NIRF ranked or not, whether the college is NBA accredited or not. For example, there are colleges for last 15-20 years they are accredited. So how many cycles of NBA that college has been accredited? And remember, NAC accreditation is for entire college, but NBA accreditation is more important for engineering colleges because it is for each branch. So each branch is separately accredited, right? So you have to check that how many cycles are done, then how many doctorates are there, associate professors are there, number of faculty, student faculty ratio. That also is one important parameter. Talk to existing students or alumni. Teachers will always tell you good things about them, but I'll suggest talk to existing students, go to canteen and talk to such students, as well as find out some alumni, maybe not only from that college, the students who recently passed out from other colleges, any college, right? Those are working in some industry, probably they also know the facts and figures in the better way. So those are good sources for you to interact with. Inquire about academic discipline. Suppose college is good, infrastructure is excellent, but what service they are providing? They are providing you education, knowledge. And if that delivery, for that delivery, their academic structure, whether it disciplined academics is there or not, or only party culture is there in that college, right? So that also plays a major role. आणि मला इथे सांगायला आनंद वाटतो की आमच्या PCET नूतन ग्रुपच्या आमच्या संस्थांमध्ये अकॅडमिक्सला प्रचंड महत्त्व दिलं जातं. प्लेसमेंटच्या चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज आणि चांगलं डिसिप्लिन्ड अकॅडमिक्स ह्याच्यामुळे आमची कॉलेजेस ओळखल्या जातात. ज्या स्टुडंट्सला पुण्यात येऊन एन्जॉय करायचं असेल त्यांच्यासाठी आमची कॉलेजेस नसतात. मग आमचं कुठलंही कॉलेज घ्या तुम्ही, फ्रॉम स्कूल टू almost PhD, we have everything. PhD in engineering, PhD in management. So what we most emphasize on is academic quality, because that is what is the important thing in the student's career, right? So please see the academic discipline of that college, list down some options in Excel sheet, and probably it will help you out in round 1, round 2, round 3 also. You can utilize that Excel sheet. Now, college-wise rankings, right? So these are in 2021, these are old figures. These figures are old figures. At that time, I had done some exercise, right? So this exercise helped to get a rough idea. So at that time, probably VJTI was at number 1. College of Engineering Pune was, so likewise some colleges were there, and these were their marks, cutoffs, merit list of computer as well as mechanical, civil. If you see this file, so this file you can just click tinyurl.com, but remember this kind of list you can prepare for yourself also, right? These are old numbers before 4-5, just for my understanding I had created that file, so you can just have a look. It won't happen that today the COEP was at number 1 and after 5 years COEP will be at 15th position. No, the number of colleges and their ranks will be approximately same, but you have to check for your particular branch, and then probably it will be good exercise for you. So students and parents should visit this website. These are some of the what we can say screenshots. So on the left hand side you can see cap round 1, cap round 2, those lists are there. So you have to check for engineering what are the cutoffs list, right? So can you see left hand side cap round 1, right? Image out, and cap round CET marks, cap round JEE marks, all are given. So you have to download that. Now what you will check
in the college. While comparing the colleges, you have to check what is their NRF ranking, NBA accreditation, NAC ranking of colleges. Like there are different rankings like Times, Outlook, Data Quiz. So these are some of the indicators, and best indicator again I am repeating is last year cutoffs. So check those cutoffs of CET as well as JEE. Now what is important, म्हणजे तुम्हाला जास्त इम्पॉर्टंट काय, आपल्याला पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना कुठेतरी एक मनात शंका असते की कॉलेज महत्वाचं की ब्रांच महत्वाचं, बरोबर. सो फॉर दिस माय आन्सर, माझ्याकडून जर विचारलं, मला कोणी विचारलं पालकांनी विद्यार्थ्यांनी, मी त्यांना सांगत असतो की कॉलेज जास्त महत्वाचं. कारण तुम्ही एक्झाम्पल IIT घेतलं, IIT किंवा ग्रुप ऑफ IIT, जरी एखादा IIT नवीन जरी असेल तरी देखील IIT म्हटलं की एक कल्चर येतं, डिसिप्लिन येतं. आणि का, आजूबाजूचे विद्यार्थी जे असतात त्या टॉपच्या कॉलेजेसमध्ये त्यांची इंटेलेक्च्युअल लेवल चांगली असते, थिंकिंग थॉट प्रोसेस चांगली असते. तिथं IIT मध्ये मुलं पहिल्या सेमिस्टरपासून विचार करतात की मला BTech झाल्यानंतर स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या XYZ प्रोफेसरच्या अंडर रोबोटिक्समध्ये काम करायचंय आणि त्याच्यानंतर मला स्वतःचा रोबोटिक्सचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे. ह्या लेवलचं त्यांचं फर्स्ट इयर पासून थिंकिंग असतं. आणि मग ते त्या ॲल्युमनायला कनेक्ट करतात IITच्या. आणि त्याच्यामुळे मग मी काय म्हणतोय, कॉलेज का महत्वाचं, तर वरच्या जेवढ्या टॉपच्या कॉलेजला तुम्ही जाणार, आजूबाजूचा एन्व्हायरमेंट, त्या मुलांची जी आपण म्हणतो थिंकिंग ती चांगली असली की आपण पण त्यांच्याबरोबर त्याप्रमाणे करायला लागतो. माझ्या बाजूचा विद्यार्थी जर समजा रोज 8 तास काम करतोय, चांगलं पॉझिटिव्ह काम करतोय, तर मी निदान 2-3 तास तरी त्याच्याबरोबर राहून करेल. आणि त्यामुळे संगतीचा जो फरक पडतो ना, तो खूप महत्त्वाचा असतो. नाही तर काही कॉलेजेस असे पण आहेत, इंजिनिअरिंग म्हणजे एन्जॉयमेंट, 4 वर्ष वडिलांचं तिकडं काहीतरी चाललंय, आईवडील कष्ट करून मुलांना पाठवतायत, पुण्यात पाठवतात, मुंबईत जे कुठले कॉलेजेस असतील तिथं पाठवतायत, आणि मुलं काय करतायत तर एन्जॉय करतायत, काय कसं तरी नुसतं ढकलत इंजिनिअरिंग करतायत. तसं नको व्हायला. आणि त्यामुळे विद्यार्थी मित्र हो, तुम्हाला मला एक सल्ला द्यावा असं वाटतो की ही 4 वर्ष तुमच्या आयुष्यातली सगळ्यात महत्वाची आहेत. आता तुम्ही 4 वर्ष जर चांगली मेहनत केली, पुढची 40 वर्ष म्हणजे साधारण 21-22 वर्षापासून तुम्ही जॉबला लागणार किंवा करिअर काहीतरी स्वतःचा व्यवसाय जे काय सुरू करणार. 60वं वर्ष इन जनरल आपण रिटायरमेंटचं एज समजतो. ही 40 वर्ष जर तुम्हाला आनंदात घालवायची असतील तर आत्ता हार्डवर्क करा. आणि आत्ता एन्जॉयमेंट केली 4 वर्ष की मग 40 वर्ष हार्डवर्क करायचंय. मग तुम्ही ठरवायचं की 4 वर्ष मेहनत करून हे करायचंय, नंतर आनंद घ्यायचा आहे की काय करायचंय. सो माय सजेशन विल बी चूज गुड कॉलेज, डोंट गो अहेड. समटाइम्स देर आर, माझा मित्र किंवा माझी मैत्रीण चालली म्हणून मी चालले असं करू नका. माझं चॉईस काय, त्याचं कदाचित फॅक्टर्स वेगळे असू शकतात. त्याच्या वडिलांचं बिझनेस आहे, त्याला नंतर बिझनेस सांभाळायचा आहे, म्हणून कदाचित तो साध्या कॉलेजला किंवा जिथं कॉलेजमध्ये त्याला एन्जॉय करायचं ते जाऊ शकतो. आपलं तसं नसेल, आपल्या आई वडिलांकडे प्रचंड पैसा नसेल, आपण मध्यमवर्गीय असू, तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की चांगल्या कॉलेजमध्ये जाऊन मेहनतीने इंजिनिअरिंग करत करत फायनल इयरला असतानाच आपल्याला जॉब मिळणं, करिअरची चांगली संधी मिळणं हे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी जर का तुम्ही ब्रांचकडे जास्त बघितलं तर कदाचित चांगलं कॉलेज जाऊ शकतं. म्हणजे मी जरी PCCOEचा आहे, आमचंही कॉलेज महाराष्ट्रातल्या पहिल्या 5-7 मध्ये येतं, तरी पण मी तुम्हाला सांगतो, जर VJTIला तुमची आवडती ब्रांच समजा, जर आपण कट ऑफ बघितले त्यानुसार जर आपण घेतलं, कम्प्युटर, IT, ENTC, मेकॅनिकल, सिव्हिल, ह्या तुमच्या ह्या क्रमाने समजा आवडत्या ब्रांचेस आहेत. मग तुम्हाला कम्प्युटर सगळ्यात जास्त आवडतंय आणि तुम्हाला COEP किंवा VJTI मध्ये ते मिळत नाही आणि PCCOE मध्ये मात्र कम्प्युटर मिळतंय, मात्र मी सजेस्ट करेल ओके तुम्ही ENTC जरी घेतलं तरी करिअरमध्ये पुढे चांगला स्कोप आहे. मग जर थोडीशी कमी आवडती ब्रांच घेऊन वरचं कॉलेज घेतलं, वरच्या कट ऑफचं कॉलेज घेतलं, प्रोबॅबली दॅट विल बी द बेटर ऑप्शन. त्यामुळे तुम्ही कॉलेज चूज करताना आईगाई करू नका, ब्रांचमध्ये थोडंसं कॉम्प्रोमाइज करा, असा माझा तुमच्यासाठी सल्ला राहील. कारण काय, तेच आजूबाजूचं एन्व्हायरमेंट, मुलं मुली हुशार आहेत, त्यामुळे ते तुम्हाला चांगल्या लेवलला कुठेतरी नेतील. ठीक आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सांगतो, गुड कॉलेज किंवा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आता जसं IIITs, NITs हा ग्रुप आहे. जरी कॉलेज नवीन असलं, NIT त्रिची आपल्याला माहिती असतं, NIT सुरतकल माहिती असतं, पण एखादा नवीन NIT जरी झालं असेल
तरी हाईघाई करू नका. त्याचप्रमाणे एखादा जसं आमचा PCET ग्रुप आहे, PCET ग्रुपमध्ये आजकाल सगळ्याकडे आमच्या खूप चांगल्या पद्धतीने AI इम्पॅक्ट किंवा AI वरचं जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना ट्रेनिंग देणं. AI इयर PCCOE मध्ये AI इयर आम्ही सेलिब्रेट केलं. का? कारण जग चाललंय टेक्नॉलॉजी वाईज AIच्या इम्पॅक्टमुळे खूप बदल होत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी हे बदल आत्मसात करण्यासाठी कंटिन्युअस टीचर्सचं आणि स्टुडंटचं पण अपग्रेडेशन आमचं AI साठी चाललंय. तर ह्या चांगल्या पद्धतीच्या ग्रुपच्या कॉलेजेसमध्ये आमचं आणखी एक ॲडव्हान्टेज आहे की सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे. PCCOE आर रावेत, NMIT नूतन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी आणि आमचं पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटी आमचा मिळून सेंट्रल प्लेसमेंट सेल आहे. माझीच टीम, मी आणि आमची टीम आहे 7-8 लोकांची टीम. आम्ही सगळेजण प्लेसमेंट बघत असतो. त्यामुळे आम्ही हाच विचार करतो की आपल्या सगळ्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्लेसमेंटच्या संधी कशा मिळतील. मला सांगायला आनंद होतो की 350 ते 400 कंपन्या दरवर्षी आमच्याकडे रिक्रुटमेंटला येत असतात. पहिल्या 200-250 कंपनीजमध्ये आमची मुलं प्लेस होतात. मग एक सामाजिक CSRची भावना म्हणून साधारण 100-1 कंपन्यांचे दरवर्षी आम्ही ओपन पूल कॅम्पस करत असतो. आमची तर मुलं झालेली असतात पण आमच्या टचमध्ये साधारण 1000 कंपन्या असतात. याच्यातल्या काही कंपन्यांना जेव्हा ड्राईव्ह करायचे असतात आम्ही ओपन पूल कॅम्पस हे या विद्यार्थ्यांसाठी देखील उपलब्ध करून देत असतो आणि त्यामुळे एक प्रकारे महाराष्ट्रातल्या अनएम्प्लॉईड विद्यार्थ्यांसाठी आमचं कॉलेज हे प्रयत्न करत असतं. तर पुन्हा एकदा सांगतो, कॉलेज जास्त महत्त्वाचं. त्यानंतर कॅम्पस प्लेसमेंट इज द डिसाइडिंग फॅक्टर. आस्क ॲव्हरेज प्लेसमेंट. जनरली आपण काय करतो, किती प्लेसमेंट तो एक आकडा असतो की आमच्या कॉलेजला फॉर एक्झाम्पल PCET आमच्या ग्रुपचं हायेस्ट पॅकेज किती आहे 61 लाख, उबर कंपनी. सेकंड हायेस्ट लिंक्डइन 60 लाख. पण हे मुलं किती असतात, जरी मी आमच्या इन्स्टिट्यूटचं एक इंजिनिअरिंगचं आम्ही बघतो प्लेसमेंट तरी देखील मी सांगतो की हे काही बोटावर मोजण्या इतके नंबर्स असतात. इथे सगळी मुलं होतात का, तर नाही, खूप कमी मुलं होतात. आपण त्या हायेस्ट पॅकेजकडे बघून थोडंसं वाहत जातो, ते बघू नका. मी म्हणेल ॲव्हरेज पॅकेज बघा, त्या प्रत्येक कॉलेजचं ॲव्हरेज पॅकेज किती येते बघा. त्याच्यातून तुम्हाला जास्तीत जास्त मुलांना किती संधी मिळत आहेत ते तुम्हाला अंदाज येईल. बरोबर. त्याच्यानंतर कोअर किंवा IT प्रॉडक्ट कंपनीमध्ये किती प्लेसमेंट झालंय ते बघा. कारण IT सर्व्हिसेस आणि IT प्रॉडक्ट या ITचे 2 प्रकारचे जॉब्स असतात. IT प्रॉडक्ट कंपनीजमध्ये सॅलरी जास्त असते पण नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स एक कंपनी कमी घेतं. मात्र IT मास रिक्रुटमेंटमध्ये नंबर जास्त असतात. फॉर एक्झाम्पल एकट्या कॅपजेमिनाय कंपनीने आमच्याकडे एकाच वर्षाला एकाच रिक्रुटमेंट ड्राईव्हमधून 547 विद्यार्थी घेतले होते. बरोबर. त्यांचे देखील आता डिफरन्शियल पॅकेजेस असतात. फॉर एक्झाम्पल कॅपजेमिनायचे 3 लेवलचे पॅकेजेस असतात. जसं बेसिक पॅकेज 4.5, मग नंतर 6.5 आणि या प्रकारचे इतर कंपन्यांचे देखील डिफरन्शियल पॅकेजेस असतात. त्यामुळे या IT सर्व्हिसेस कंपनीजमध्ये आजकाल जास्त सॅलरीचे पण पॅकेजेस कंपनी घेऊन यायला लागलेले आहेत आणि त्यांचे जॉब प्रोफाईल्स पण हायर लेवलचे असतात. ठीक आहे. त्यामुळे तुम्हाला काय होईल, मोर अपॉर्च्युनिटीज इवन इन लेस पॉप्युलर ब्रांचेस. म्हणजे माझी आवडती ब्रांच त्या कॉलेजला मिळत नाही, मग तरी देखील त्या टॉपच्या कॉलेजमध्ये कमी आवडत्या ब्रांचचं देखील मला असं वाटतं की जास्त नंबर ऑफ जॉब अपॉर्च्युनिटीज आणि चांगल्या क्वालिटीच्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज त्या टॉपच्या कॉलेजला तुम्हाला मिळू शकतात. आता स्कोप फॉर ब्रांचेस आपण बघूया की वेगवेगळ्या ब्रांचेसला कसा स्कोप असतो. कम्प्युटर IT बरेच वर्ष IT सेक्टर इंडियामध्ये चांगल्यापैकी प्रोग्रेस करतंय. सध्या थोडंसं डोल्ड्रममध्ये आहे कारण AIचा इम्पॅक्ट आहे, त्यामुळे फ्रेशर्सचे जॉब थोडेसे कमी होत आहेत आणि मास रिक्रुटमेंट थोडं कमी होतंय. हे गेले 4-5 वर्ष AIचा इम्पॅक्ट असो किंवा जिओ पॉलिटिकल वॉर लाईक सिच्युएशन असो, त्यामुळे नंबर ऑफ जॉब्स थोडेसे IT सेक्टरमध्ये कमी होत आहेत. मात्र ENTC सारख्या क्षेत्रामध्ये डबल स्कोप असतो. ENTCचा विद्यार्थी हा त्याच्या स्वतःच्या कोअर इंडस्ट्रीत पण काम करू शकतो, जसं की एम्बेडेड असो, VLSI असो, सेमीकंडक्टर असो आणि प्लस तो IT क्षेत्रात पण जाऊ शकतो. त्यामुळे ENTC ब्रांचला देखील पुढे चांगला स्कोप आहे. मेकॅनिकलमध्ये स्टेडी स्टार्ट कदाचित थोडेसे कमी सॅलरीज असतील, मात्र नंतर हायर लेवलच्या ज्याला आपण म्हणतो जॉब स्टॅबिलिटी आणि हायर लेवलच्या सॅलरीज पुढे मेकॅनिकलच्या विद्यार्थ्यांना चांगलं मिळतात. त्यामुळे मेकॅनिकलला देखील चांगला स्कोप असतो. सिव्हिल जोपर्यंत जग आहे तोपर्यंत कन्स्ट्रक्शन हे होतच राहणार आहे, त्यामुळे सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांना देखील चांगल्यापैकी स्कोप असतो. कम्प्युटर वर्सेस IT. बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मनात शंका असते की कम्प्युटर घेतो पण IT नको. त्याला आपण विचारतो का,
नाही सर मला कम्प्युटरच घ्यायचं आहे. अरे पण का? तर कम्प्युटर आणि आय टी या दोघं ब्रांचेसमध्ये देखील तसा काही मेजर फरक नाही आहे. फक्त कम्प्युटरमध्ये बेसिक कन्सेप्टवर जास्त महत्त्व दिलेलं आहे. आय टीमध्ये थोडं प्रॅक्टिकल ओरिएंटेशनवर जास्त भर दिलेला आहे. त्यामुळे कम्प्युटर आणि आय टी जर चांगल्या कॉलेजचं आय टी मिळतं आहे, कम्प्युटर मिळत नाही आहे, तरी देखील खालच्या कॉलेजला येऊन, खालच्या कट ऑफच्या कॉलेजला येऊन कम्प्युटर घेण्यापेक्षा वरच्या कॉलेजची ब्रांच, मग आय टी असो, AIML असो, ती तुम्ही घ्या ॲज कम्पेअर्ड टू खालचं कॉलेज. त्यामुळे चांगल्या ग्रुपच्या कॉलेजेसमध्ये जर तुम्ही ॲडमिशन घेतली, तुम्हाला त्याचे प्लेसमेंट आणि अकॅडमिक्समध्ये फायदे दिसतील. ठीक आहे. त्यानंतर ऑल ब्रांचेस स्टुडंट्स आर अकोमोडेटेड इन आय टी सेक्टर. बऱ्याच आय टी आणि इंडियामध्ये मॅक्झिमम जॉब ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जातात त्या आय टी सेक्टरच्या कंपनींकडून दिल्या जातात. आणि या सगळ्या याच्यामध्ये ऑटोनॉमी किंवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीमध्ये फायदा काय? तर ऑनर्स किंवा मेजर्स आणि मायनॉर्स. म्हणजे काय? ऑनर्सची डिग्री दिली जाते म्हणजे काय? बीटेक इन कम्प्युटर विथ स्पेशलायझेशन इन डेटा सायन्स किंवा स्पेशलायझेशन इन सायबर सिक्युरिटी. मग ह्या केसमध्ये काय केलं जातं? शेवटच्या 4 सेमिस्टर, टोटल इंजिनिअरिंगचे 4 वर्ष मल्टिप्लाइड बाय 2 सेमिस्टर्स ऑफ इच इयर, टोटल 8 सेमिस्टर असतात. शेवटच्या 2 वर्षातल्या 4 सेमिस्टर विद्यार्थी एक एक्स्ट्रा विषय घेतो आणि जेणेकरून त्याला फायदा काय होतो की त्याला ती डिग्री, त्या विषयाचं माझ्या स्पेशलायझेशनमध्ये कम्प्युटर ब्रांचमध्येच कुठलं तरी स्पेशलायझेशन मला करता येतं. त्यामुळे ऑनर्स किंवा मेजर्सची डिग्री तुम्ही बघू शकतात. आणि मायनर म्हणजे मी आहे मेकॅनिकल डिपार्टमेंटचा, पण मला ॲडमिशन घ्यायची होती कम्प्युटरला, मार्क्स कमी असल्यामुळे मला कदाचित मिळालं नाही. मग त्या केसमध्ये मी माझं BE मेकॅनिकल करता करता जर का आय टीचा डेटाचा एखादा विषय घेतला, कम्प्युटर किंवा आय टी ब्रांचने फ्लोट केलेला, तर मला डिग्री मिळते बीटेक मेकॅनिकल विथ मायनर इन मे बी डेटा सायन्स किंवा ते जो आय टी किंवा याच्यातला जो तुम्हाला दुसरा. तर हे मेजर आणि मायनर्स असतात आणि सर्व ऑटोनॉमस कॉलेजेसमध्ये हे अवेलेबल असतात. त्यामुळे शेवटच्या 4 सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थी एक्स्ट्रा काम करून ते क्रेडिट अर्न करू शकतो. आणि फॉर्च्युनेटली आमच्या सगळ्या कॉलेजेसमध्ये PCCOE असो, PCCOE R असो, NMIT असो, हे तिघही कॉलेजेस आमचे आता ऑटोनॉमस आहे. आणि PCU ही आमची युनिव्हर्सिटी, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी. ठीक आहे. स्पेशलायझेशन इन सेम ब्रांच ऑनर्स आणि दुसऱ्या ब्रांचचं घेतलं तर मायनर्स. त्यानंतर हे बघा, आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवतो. 13 नंबरचा कॉलम बघा, 13 नंबरची रो बघा. 13 नंबरच्या रो मध्ये काय दिलेलं आहे? डेटा सायन्स. आता सिव्हिल पहिला कॉलम जो आहे 13 नंबर मायनर, दुसरं मेकॅनिकल. म्हणजे मेकॅनिकल किंवा सिव्हिल हे आता PCCOE मध्ये मायनर्सचे कोर्स दिलेले आहेत. तर डेटा सायन्स हा कोर्स सिव्हिलचाही मुलगा घेऊ शकतोय आणि मेकॅनिकली घेऊ शकतोय. मग या विद्यार्थ्यांना डिग्री काय मिळेल? मेकॅनिकलच्या मुलाला बीटेक मेकॅनिकल विथ मायनर इन डेटा सायन्स. तर या पद्धतीने मेजर आणि मायनरचे तुम्ही नंतर उपयोग करून घेऊ शकतात. टिपिकल ब्रांच वाईज सिलेक्शन. काही मुलांना वाटतं फक्त कम्प्युटर आय टी हेच मेजर आहे का आय टी सेक्टरमध्ये? नाही. हे एका आय टी कंपनीचं एक्झाम्पल आहे. सगळ्याच ब्रांचेसचे स्टुडंट्स ते घेत असतात. ठीक आहे. ब्रांच ऑफ फ्युचर इज ENTC. ENTC ब्रांचला विद्यार्थी काही कमी लेखतात असं बिलकुल नाही आहे. आणि आमच्या आता 4ही कॉलेजमध्ये ENTC ब्रांच अवेलेबल आहे. ENTC मध्ये विद्यार्थ्याला डबल स्कोप आहे. आणि आपण बघतोय फ्युचर जे चाललंय, युद्ध जे होत आहेत, हे आता काही हँड टू हँड किंवा पर्सन टू पर्सन होत नाही आहेत, फेस टू फेस. तर हे युद्ध हे सगळे टेक्नॉलॉजीने होत आहेत. आणि त्यासाठी AI किंवा सॅटेलाइटचं इमेजिंग यूज करून युद्ध होत आहेत. म्हणजे कुठल्याही टेक्नॉलॉजीमध्ये सगळी प्रगती इलेक्ट्रॉनिक्स टेलिकम्युनिकेशनमध्ये चालली आहे. त्यामुळे ENTCला तुम्ही चांगला एक स्कोप देऊ शकतात. आणखी तुमच्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे? तर कॉलेज चूज करताना सगळ्या गव्हर्नमेंट कॉलेजेसमध्ये 100% सीट्स या कॅप राऊंडच्या असतात. आणि जे प्रायव्हेट कॉलेजेस आहेत त्या कॉलेजेसमध्ये कसं आहे, 80% हा कॅप राऊंड थ्रू ॲडमिशन होतात आणि 20% या इन्स्टिट्यूशनल किंवा मॅनेजमेंट कोटाच्या सीट्स अवेलेबल असतात. आता ह्या 20% सीट ज्या आहेत त्या आतापर्यंत कसं होतं, कॉलेजमध्ये जायचं आणि त्यांच्याशी डिलिंग करून आपण प्रायव्हेट त्या कोट्यामधून ॲडमिशन घेऊ शकत होतो. आता त्याच्यात प्रोसेस काय आहे, तर हे देखील ऑनलाईन होतं. गेल्या 2 वर्षापासून गव्हर्नमेंटने काय केलं, इन्स्टिट्यूशनल कोट्यामध्ये 3 पट ऑफिशियल फी केली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल PCCOE ची फी किती आहे? 1.80 लाख फॉर एक्झाम्पल, बरोबर. मग ह्या मॅनेजमेंट कोटामधून 3 पट फीस प्रत्येक वर्षाला राहील. मात्र त्याचं मेरिट कमी असेल थोडंसं, त्यामुळे ते ॲडव्हान्टेज तुम्ही मॅनेजमेंट कोट्याचं घेऊ शकतात.
त्यानंतर 80% कॅप राऊंडमध्ये पण जो 80% कॅप राऊंडचा कोटा आहे नॉर्मल सीटसाठी, त्याच्यासाठी पण 85% हे सीईटीचे मार्क्स आणि 15% हे जेईचे मार्क्स कन्सिडर होतात. ठीक आहे. कॅप राऊंड 1 मध्ये पुन्हा 70% हा कोटा कसला असतो, होम युनिव्हर्सिटीचा. फॉर एक्झाम्पल पुण्यासाठी, पुणे युनिव्हर्सिटीतल्या कॉलेजेससाठी नाशिक, नगर आणि पुणे या 3 डिस्ट्रिक्टमध्ये जे जे कॉलेजेस 12वीचे होते तिथून जर तुम्ही 12वी केली असेल तर तुम्ही येतात 70% मध्ये. आणि पूर्ण उरलेले जे डिस्ट्रिक्ट आहेत महाराष्ट्रातले, उरलेले जे 31 डिस्ट्रिक्ट असतील फॉर एक्झाम्पल, त्या सगळ्यांसाठी फक्त 30% कोटा अवेलेबल असतो. तसंच मग त्याप्रमाणे प्रत्येक युनिव्हर्सिटीसाठी वेगळं. नॉर्थ महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी NMU मध्ये जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर 70% धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या 3 डिस्ट्रिक्टमधले मुलं येतील आणि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र 30% आणि त्या 3 डिस्ट्रिक्टचे 70%. आलं लक्षात. त्यामुळे आपल्याला होम युनिव्हर्सिटी पुण्याचा हा फायदा राहील. त्यानंतर राऊंड किती असतात, गेल्या वर्षी 4 राऊंड होते, ते कमी जास्त होऊ शकतात. इन इच राऊंड वी कॅन फिल अप 300 ऑप्शन्स. 300 ऑप्शन्स आपण भरू शकतो. एक कॉलेज PCCOE कॉलेज, त्याची एक ब्रांच कम्प्युटर हा एक ऑप्शन झाला. तेच कॉलेज IT हा दुसरा ऑप्शन. तेच कॉलेज UNTC, त्या कॉलेजमध्ये जर 8 ब्रांचेस असतील तर त्या एकाच कॉलेजमध्ये तुम्ही 8 ऑप्शन्स भरू शकतात. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी डबल तुम्ही भरू शकता. ज्या विद्यार्थ्यांचं इन्कम कमी असेल, TFWS ट्युशन फी वेवर स्कीम, बरोबर, त्याच्यात कमी इन्कम असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पण चांगली संधी असते. नॉर्मलचे 8 ऑप्शन आणि प्लस TFWSचे 8 ऑप्शन, असे 16 ऑप्शन एका कॉलेजचे पण भरू शकतात जर आपण त्या कॅटेगरीत असू तर. ठीक आहे. प्रिपेअर युअर ओन लिस्ट ऑफ ऑप्शन्स. फ्रीज आणि बेटरमेंट मी ऑलरेडी बोललोय. फ्रीज म्हणजे जो ऑप्शन मला अलॉट झालाय त्या कॅप राऊंड मधून तो मी घेणार असेल, त्याला मला फ्रीज करायचंय तर त्याच्यासाठी फ्रीज ऑप्शन घेऊ शकतो. ते 1000 रुपये काहीतरी त्यांचे भरायचे गव्हर्नमेंटचे आणि त्या कॉलेजला जाऊन ऍडमिशन घ्यायची. आणि दुसरं बेटरमेंट किंवा त्याला काही वेळा फ्लोट पण नाव असतं. तर ते म्हणजे काय, जो ऑप्शन मिळालाय मला तो माझ्यासाठी रिझर्व ठेवा आणि पुढच्या राऊंडला मला मात्र आणखी चान्स मिळाला. मला समजा मी 300 ऑप्शन भरले, त्याच्यातला 8 नंबरचा ऑप्शन मला अलॉट झाला, मग 8 नंबरचा तर ठेव माझ्यासाठी रिझर्व, मात्र पुढच्या राऊंडमध्ये जर याच्या वरचे 7 आहेत तर त्या 7ला मला आणखी ट्राय करायचं, तर त्यासाठी बेटरमेंटचा ऑप्शन असतो. झालं क्लिअर. फ्रीज आणि फ्लोट किंवा बेटरमेंट. ठीक आहे. आता प्रत्येक युनिव्हर्सिटी मधले कोटा मी ते म्हटलं 100%, या सगळ्या गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये 100% आणि प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये 65-15 ऑल इंडिया पर्सेंटेज आहे. 80% मी म्हणतो ना, 65% महाराष्ट्राच्या सीट CETच्या आणि 15% ऑल इंडिया किंवा JEE कोटा. आणि अनएडेडसाठी त्याचप्रमाणे 85% आणि 15%. आता सीटचं पण अलॉटमेंट कसं असतं, तर हे बघा 60 सीट आहेत, म्हणजे एखाद्या कम्प्युटर ब्रांचला एखाद्या कॉलेजला 60 सीट्स आहेत. त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं असतं, इन्स्टिट्यूट लेवल कोटा किती 20%, म्हणजे 12 सीट्स त्या गेल्या, बरोबर. 3 सीट्स या एक्स्ट्रा असतात TFWSच्या 63, त्याच्यापैकी सीट्स अवेलेबल फॉर महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट किती झाल्या, मग 70%, 39 सीट. ऑल इंडिया कोटा गेला तो 20% गेला. होम युनिव्हर्सिटीसाठी 70% म्हणजे 27 ते 28. त्यानंतर अदर युनिव्हर्सिटी 30% 11 ते 12. आणि होम युनिव्हर्सिटीला 13-14 कॅटेगरी वाईज. ओपन कॅटेगरीच्या साधारण 50% सीट्स असतात. ते दरवर्षी चेंज होऊ शकतं गव्हर्नमेंटच्या नियमाप्रमाणे. 50% ओपन कॅटेगरी आणि उरलेल्या 50% या रिझर्व कॅटेगरीच्या सीट्स असतात. त्यामुळे त्या रिझर्व कॅटेगरीत किती सीट्स असतात हे तुम्ही त्या पद्धतीने बघू शकतात. ठीक आहे. आता त्याचं पर्सेंटेज कसं असतं, 60 इंटेकसाठी पर्सेंटेज बघा, लास्ट कॉलम मध्ये पर्सेंटेज दिलेलं असतं. SCला 13%, STला 60%, VJNT, NT, DT1 हे सगळे पर्सेंटेज तुम्ही बघा. अप्रॉक्सिमेटली हे दरवर्षी चेंज होऊ शकतं गव्हर्नमेंटच्या नियमानुसार किंवा डिसिजननुसार. चॉईस कोड कसा असतो, हा असा ऑप्शन येतो. फॉर एक्झाम्पल ते तुम्हाला दिसतंय नंबर 6419242, तर याच्यातले पहिले 4 हा कॉलेजच्या DTचा कोड असतो. त्याच्यानंतर तुमचं 242 काय आहे तर हे ब्रांचचा कोड असतो आणि 10 वगैरे ते TFWS आहे की नॉर्मल आहे याच्यानुसार असतात. तर अशा प्रकारचे ऑप्शन तुम्हाला भरायचे असतात. ॲडमिशन प्रोसेस फॉर इंजिनिअरिंग रिझल्ट लागला, CET 12वीचा रिझल्ट, CETचा रिझल्ट लागला, CET सेलच्या वेबसाईटवर जायचं. इथं DT दिली आहे पण तुम्ही CET सेलची वेबसाईट प्रिफर करा. इंजिनिअरिंग, फार्मसी, ॲग्रिकल्चर सगळ्यांसाठी ते असतं, वेबसाईट तीच असते. ई स्क्रुटिनी सेंटर असतात
त्या सेंटरवर जाऊन तुम्हाला पूर्ण प्रोसेसची पण माहिती दिली जाते, तुमचे डॉक्युमेंटेशन जे असतं ते पण करायला मदत केली जाते आणि त्या पद्धतीने ज्या डेट्स येतील वर्तमानपत्रांमध्ये पण डेट्स येईल, पण तुम्ही जे तुमचा मोबाईल नंबर आणि ईमेल देतात त्यावर देखील तुम्हाला CET सेलकडून रेग्युलर माहिती मिळत असते. जेई आणि CETचे स्कोर्स बोथ विल बी कन्सिडर. काही विद्यार्थ्यांना पालकांना शंका असते की माझे जेईचे चांगले आहेत, CETचे नाही आहेत, मग मी काय ऑप्शन भरू का की माझे CET? काही गरज नाही, तुम्ही फक्त तुमचे मार्क्स टाकायचे असतात. सॉफ्टवेअर इज सेल्फ सफिशियंट, ते तुम्हाला पूर्ण प्रोसेसची माहिती देतं आणि तुमच्यासाठी काय चांगलं आहे ते आपोआप देतं. प्रॉडक्ट म्हणजे प्रोसिजर कशी असेल तर साधारण असं राहील. कलेक्शन ऑफ ॲप्लिकेशन किट, फायलिंग ऑफ ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म भरायचा आहे आपण, सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ॲप्लिकेशन फॉर्म, आणि ती ऑनलाईनची तिथं जाऊन ते जे स्क्रुटिनी अधिकारी असतात ते डॉक्युमेंट चेक करतात आणि तुम्हाला स्टॅम्प देतात सगळं ओके असेल तर. मग तो ऑफिशियल जो असतो तो साईन करतो त्याच्यावर. त्याच्यानंतर प्रोव्हिजनल लिस्ट लागते, मेरिट लिस्ट लागते. त्याच्यानंतर 2 दिवस चान्स दिला जातो की याच्यात काही बदल आहे का, एखाद्याचं चुकीने मार्क तर नाही आले, काय झालं. त्याच्यानंतर ते झाल्यानंतर फायनल कन्फर्मेशनने फायनल लिस्ट लागते आणि राऊंड 1 सुरू होतो. ऑप्शन 300 भरायचे, अलॉटमेंट केलेलं घ्यायचं असेल तर ठीक, नाही तर पुढचा राऊंड सुरू होतो आणि याच पद्धतीने 3 ते 4 राऊंड होतात. ज्या राऊंडला तुम्हाला फ्रीज करायचं असेल ॲडमिशन, तिथं जाऊन तुम्ही कॉलेजला जाऊन रिपोर्टिंग करू शकतात. आता काय करायचं आहे, सगळे डॉक्युमेंट्स तुमचे रेडी ठेवायचे आहेत. आता आपल्याकडे खूप वेळ नाही आहे, त्यामुळे डोमिसाईल असो, नॉन क्रिमिलियर, त्या वेबसाईटवर तुम्हाला डॉक्युमेंट्स, तुम्ही आता ChatGPTला जरी दिलं की एफीचं ॲडमिशन घ्यायचं आहे फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग, तर काय काय डॉक्युमेंट्स लागतात सगळं आता आजकाल चांगल्यापैकी अवेलेबल आहे. फिल द ॲप्लिकेशन फॉर्म प्रॉपरली. बऱ्याच वेळा काही एजंट्स असतात किंवा काउन्सिलर, ते त्यांच्या पद्धतीने तुमच्या पासवर्ड यूज करून चेंज करू शकतात, त्याला तुम्ही कन्सल्ट करा, पण तुमचा पासवर्ड हा कोणालाही देऊ नका, असं माझं तुम्हाला सजेशन राहील. काही एजंट्सचे किंवा काउन्सिलरचे कदाचित त्यांचे कोणाशी कनेक्ट असू शकतात, त्यामुळे मला असं वाटतं की तुम्ही सेफ साईड तुमचा त्याचं मार्गदर्शन घ्या पाहिजे तर तुम्हाला जर विश्वास असेल तर, नाहीतर मग तुमचा ऑप्शन फॉर्म तुम्हीच भरा आणि मी तर म्हणतो कट ऑफ इज द बेस्ट इंडिकेटर, त्याच्यावरून तुम्ही डिसिजन घ्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर करिअर ऑप्शन्स आफ्टर इंजिनिअरिंग काय काय ऑप्शन असतात. हायर एज्युकेशनला विद्यार्थी जाऊ शकतो, त्यानंतर जॉब करू शकतो किंवा आंतरप्रेनरशिप. आंतरप्रेनरशिप हा देखील एक स्टार्टअप सुरू करणं हा खूप एक चांगला पर्याय करिअरचा आहे. आणि जर भारताला खऱ्या अर्थाने समर्थ बनायचं असेल, जे ग्रेट श्री APJ अब्दुल कलाम सरांनी भारतीयांसाठी एक स्वप्न बघितलं होतं की इंडिया सुपर पॉवर बाय 2020, कदाचित 2020 पर्यंत शक्य नाही झालं, पण जे आपण म्हणतो विकसित भारत बाय 2047, हे जर आपल्याला करायचं असेल तर मी म्हणतो स्वतःचा बिझनेस सुरू करणं इज द बेस्ट ऑप्शन. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कायम हा विचार करायचा की मी करू शकतो का स्वतःचा बिझनेस. आजकाल खूप सोपं झालंय. पूर्वी पैसा मिळवण्यासाठी म्हणजे बँकांकडून कर्ज मिळवण्यासाठी कुठल्याही बिझनेसला टफ असायचं, त्यांना काहीतरी मॉर्टगेज द्या, हे द्या. पण फॉर्च्युनेटली स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया किंवा इतर बँकांना पण गव्हर्नमेंटने कंपल्सरी करून ठेवलंय की तुम्ही तुमच्या लोनपैकी 1% हे फर्स्ट जनरेशन आंतरप्रेनर्सला द्यायला पाहिजे. त्यामुळे फंडिंगचा आजकाल इश्यू नसतो, फक्त ती इच्छाशक्ती पाहिजे. आणि त्यातल्या त्यात पालक, आपण पण काय विचार करतो, माझं पिल्लू 10 ते 5 मस्तपैकी जॉब करून 5 वाजता घरी यायला पाहिजे, हा आपण विचार करतो. पण आपल्याला जर लाखोंमध्ये कमवायचंय तर नोकऱ्या करा, आणि जर करोडोंमध्ये कमवायचंय तर स्वतःचा व्यवसाय करा. हा एकदम सरळ फंडा आहे. तुम्ही गुजराती कम्युनिटी बघा, तुम्ही मारवाडी कम्युनिटी बघा, हे लोक जॉबच्या मागे जास्त जात नाहीत, उलट ते कमीपणा समजतात. अरे हा मुलगा जॉब करतोय म्हणजे याला बिझनेस जमत नाही म्हणून हा जॉब करतो. आणि आपण मराठी लोक म्हणतो नाही नाही, माझं पिल्लू मला 5 वाजता घरी पाहिजे, एकदम 10 ते 5 मस्तपैकी 6 वाजता 7 वाजता जेवण केलं, मस्त तंगड्या पसरून TV बघितला, अर्धा तास झोप, झाला, आपला कार्यक्रम संपला. 31 तारखेला पेमेंटची वाट बघायची आणि विषय आपला संपला. आपलं आयुष्य मग ते सगळं EMI भरण्यामध्ये, ते कर्जाचे हप्ते भरण्यात जात आहे. पण खरंच जर आपल्याला एक चांगलं राष्ट्र बनायचंय, सशक्त राष्ट्र बनायचंय, तर मला असं वाटतं की आपण उद्योग याला विद्यार्थ्यांना चालना पालकांनी द्यायला आता सुरुवात करायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं तुम्ही कुठलेही जे कंट्री, डेव्हलप्ड कंट्री आहेत, तुम्ही US बघा, तुम्ही युरोप बघा, इथे जास्तीत जास्त विद्यार्थी कशासाठी इंजिनिअरिंग करतात तर स्वतःचा व्यवसाय आणि तो टेक्निकल बिझनेस सुरू करण्यासाठी ते इंजिनिअरिंग करतात. आपण मात्र नुसतं जॉब मिळवण्यासाठी करतो. तर हे कल्चर, हा विचार कुठेतरी चेंज व्हायला पाहिजे. ठीक आहे. मोर रिस्क मोर मनी, नो रिस्क नो मनी, बेसिक पिंडा.
टेक्नॉलॉजीज इन डिमांड, ह्या काही टेक्नॉलॉजीज आहेत. ह्या टेक्नॉलॉजीज पैकी कुठल्या तरी एक किंवा दोन टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण एक्सपर्ट बनायचं. विद्यार्थी मित्रांना माझा सल्ला आहे, आपण इंजिनिअरिंग करताना नुसती डिग्री नाही घ्यायची. फक्त डिग्री घेतली तर असे मी तुम्हाला सांगितलं 15 लाख विद्यार्थी दरवर्षी असतात. पण डिग्री घेता घेता कुठलं तरी स्किल एकदम हायेस्ट लेवलचं आपण एक किंवा दोन, मग याच्यातलं AI असो, डेटा सायन्स असो, सायबर असो, क्लाउड असो, ऑटोमेशन असो, तुम्ही मेकॅनिकलचे असाल तर 3D प्रिंटिंग असो, ऑटोमेटेड व्हेकल किंवा इलेक्ट्रिक व्हेकल असो, तुम्ही जर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये इंटरेस्टेड असाल तर एम्बेडेड, VLSI, त्यानंतर रोबोटिक्स, त्याच्यानंतर ऑटोमेशन, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, याच्यापैकी कुठल्या एक दोन तरी टेक्नॉलॉजीमध्ये तुम्ही एक्सपर्ट बनलात तर तुमच्या इंजिनियर बनण्याला अर्थ आहे. देन ओनली यू विल बिकम सोल्युशन प्रोव्हायडर. इंडस्ट्रीला काय पाहिजे? सोल्युशन प्रोव्हायडर पाहिजेत. आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त चांगल्या पद्धतीने तुम्ही इंजिनिअरिंग करत असताना स्वतः हे करा. इंजिनिअरिंग करत असताना फक्त डिग्रीकडे, मार्कांकडे लक्ष देऊ नका. 50% मार्क आणि पॅरलली 50% प्लेसमेंट किंवा आपल्याला जे पुढचं करिअर बनवायचंय त्याचा पॅरलल अभ्यास ठेवा. ज्यांना करायचंय कॅट देऊन MBA करायचंय, नंतर कॅट देऊन नंतर IIM मधून MBA करायचं असेल तर फायनल इयर पास झाल्यानंतर मग मी 1 वर्ष घेऊन गॅप करतो, असं करायचं नाही. नाही तर बरेच विद्यार्थी पासआउट होतात. तुमचा मुलगा काय करतो? आमचा मुलगा MPSCचं प्रिपरेशन करतोय. किती वर्ष करतोय? गेले 5 वर्ष करतोय. ह्याच्यामध्ये रिझल्ट खूप कमी असतो. 2 ते 3%, 1.5% असा रिझल्ट असतो. त्यामुळे जर ते करायचं असेल, वाईट आहे असं मी म्हणत नाही, ते पण चांगलं आहे, पण एक लिमिट असायला पाहिजे की शेवटच्या वर्षालाही मुलं एक्झाम देऊ शकतात. फर्स्ट इयर, त्याच्यानंतर पास आउट झाल्यानंतर फार तर 1 वर्ष खूप झालं MPSC UPSC, नाही काही आपलं सिलेक्शन झालं तर गुपचूप आपलं जॉब करायला पाहिजे. सेकंड ऑप्शन आपला प्लान बी रेडी पाहिजे. इंजिनिअरिंग करत असताना हे सगळे स्किल्स सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. ॲप्टिट्यूड, प्रोग्रामिंग, ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्ह्यू, पर्सनल इंटरव्ह्यू, ही कुठल्याही कंपनीची रिक्रुटमेंटची प्रोसेस आहे. त्यामुळे आपल्याकडे याच्यापैकी 3 स्टेपवर लक्ष दिलं जात नाही. ॲप्टिट्यूड बऱ्याच कॉलेजच्या सिलेबसमध्येच नाही आहे, जेव्हा की ती पहिली स्टेप आहे रिक्रुटमेंटची. त्यानंतर पर्सनल इंटरव्ह्यूसाठी कॉलेजेसमध्ये काहीच नाही इंजिनिअरिंगच्या. त्यामुळे पॅरलली आपण आपल्या कम्युनिकेशन स्किल्सवर किंवा ह्या स्किल्सवर जर काम केलं, आणि जरी मेकॅनिकल ENTCचा मुलगा असला तरी देखील त्याला हे आवश्यक आहे की त्याने प्रोग्रामिंगचे स्किल आपले डेव्हलप करायला पाहिजे. का? कारण दुसरी टेस्ट ही प्रोग्रामिंगची टेस्ट असते, बरोबर? तर या स्किल्सवर तुम्ही भर द्या. काही चांगल्या वेबसाईट्स आहेत, या वेगवेगळे कोर्सेस आपण इंजिनिअरिंग करत असताना हे प्रत्येक सेमिस्टरला मी म्हणतो एक कोर्स करायला पाहिजे. त्याच्यासाठीच्या या वेबसाईट आहेत. 2 नंबरची जी वेबसाईट आहे nptl.ac.in, IIT आणि IIScच्या प्रोफेसर्सने ही वेबसाईट डेव्हलप केलेली आहे. सगळे लेटेस्ट कोर्सेस या वेबसाईटवर असतात. हे आणखी पण इतर तुम्ही बघू शकतात. 6 नंबरची USच्या MITचे कोर्स आहे, त्याच्यानंतर MOOCs कोर्सेस आहेत, हार्वर्डचं एक्सटेन्शन 8 नंबर तुम्ही बघू शकतात. हे चांगले चांगले वर्ल्ड नोन प्रोफेसर्सचे चांगले कोर्सेस इथं अवेलेबल आहेत. पॅरलली तुम्हाला हे करायचं आहे. नुसत्या डिग्रीच्या मागे, नुसते तेवढे विषय पास होण्याच्या मागे लागू नका, त्याबरोबर हे सगळ्या गोष्टी करा. प्रॉब्लेम स्टेटमेंट सॉल्व कंटिन्युअस करत राहणं. हे जे म्हणतात लोक की इंडस्ट्री आणि अकॅडमियामध्ये गॅप आहे, तो गॅप काय आहे? तर आपले विद्यार्थी थेरॉटिकली खूप चांगले आहेत, प्रत्येकाला 80% 90% मिळत आहेत, पण या विद्यार्थ्यांना जेव्हा कंपनी सांगते की ह्या प्रॉब्लेम स्टेटमेंटवर काम कर, त्यावेळेस विद्यार्थ्याला प्रॉब्लेम सॉल्व करता येत नाही. का? कारण प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम सॉल्विंगचे स्किल्स मुलांमध्ये मिसिंग आहेत. आणि त्यामुळे विद्यार्थ्याने कंटिन्युअसली या वेबसाईट्सवर काम करायचं आहे. आपापल्या क्षेत्रातल्या ब्रांच वाईज मी तिथं दिलेले आहेत, आणि ते प्रॉब्लेम सॉल्व करत राहायला पाहिजे. प्रत्येकाने IT सर्व्हिसेसमध्ये जर जायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? फर्स्ट इयर, सेकंड इयर काय करायचं? ॲप्टिट्यूड प्रोग्रामिंग. नंतर करिअर केव्हा डिसाईड करतो आपण? पास आउट झाल्यावर नाही करायचं. सेकंड इयरला असताना मला माहिती पाहिजे मला काय करायचं आहे पुढे जाऊन, आणि त्यानुसार पुढचं प्लॅनिंग करायला पाहिजे. इंटर्नशिप्स आजच्या घडीला सगळ्यात महत्त्वाच्या आहेत. आणि फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप सेंट्रल गव्हर्नमेंट PM इंटर्नशिप स्कीम अवेलेबल आहे, स्टेट गव्हर्नमेंट CM इंटर्नशिप स्कीम अवेलेबल आहे. अप्रेंटिसशिप, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिपच्या अंडर 1,51,000 जागा दरवर्षी असतात. त्याच्यातले 50% वाया जात आहेत सीट्स आपल्या मुलांना, आणि आमच्या TPOलाही बऱ्याच लोकांना किंवा कॉलेजेसलाही माहिती नाही आहे. तर अर्ध्या सीट्स वाया जात आहेत. गव्हर्नमेंट 6,000 प्रत्येक विद्यार्थ्याला देतं, आणि त्याच्या आणखी काही पटींनी दुप्पट तिप्पट
कंपनी देत असतात 20-20, 40-40 हजार स्टायपेंड पर मंथ विद्यार्थ्यांना फायनल इयरला असताना मिळू शकतो इंटर्नशिपच्या माध्यमातून. त्यामुळे इंटर्नशिप प्रत्येक विद्यार्थ्याने 1 किंवा 2 इंटर्नशिप मी म्हणतो करायलाच पाहिजे. त्याच्यासाठीच्या पण काही वेबसाईट आहेत. AICT ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, AICTची वेबसाईट आहे. internshala.com, लिंक्डइन इंटर्नशिप. त्याच्यानंतर तुम्ही बघितलं तर वेल फाउंड नावाची एक वेबसाईट आहे, जिला आधी एंजल लिस्ट म्हणायचे. याच्यावर जे स्टार्टअप आहेत पूर्ण इंडियातले त्यांच्यासाठीच्या इंटर्नशिप अवेलेबल आहेत. पेड इंटर्नशिप म्हणजे तुम्ही शिकायचं पण त्यांच्या प्रोजेक्ट्सवर पण काम करायचं आणि पैसाही मिळवायचा. ही सगळी उदाहरणं आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. 3rd इयरला टेक्निकल ॲड ऑन कोर्स करायचा आहे आणि त्यानंतर प्रिपरेशन फॉर बोथ कॅट अँड एक्झाम. प्रत्येक इंजिनिअरिंगच्या स्टुडंटने ह्या दोघंही एक्झाम द्यायच्याच आहे, लक्षात ठेवा. कॅट त्याच्याने आपलं ॲप्टिट्यूड हायेस्ट लेवलचं प्रिपरेशन होतं. कुठल्याही कंपनीचं ॲप्टिट्यूड आपण फेल होऊ शकत नाही. आणि गेट तुमचं 4 वर्षांचं इंजिनिअरिंग कुठल्या पद्धतीने केलं आहे, असेसमेंट बाहेर जाताना आहे का, इंजिनिअरिंगमध्ये फॉर्च्युनेटली नाही आहे. डॉक्टरला काय करावं लागतं, 6 महिन्यानंतर किंवा वर्षभराचं त्याचा नंतर त्याला डॉक्टरच्या हाताखाली काम करावं लागतं. लॉचा विद्यार्थी असेल त्याला आर्टिकलशिप करावी लागते. आर्किटेक्चरच्या विद्यार्थ्याला त्याला करावं लागतं. पण इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याला असं कंपल्सरी काहीच नाही आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याने जर आपल्याला मार्केटसाठी एक्सपर्ट व्हायचं आहे तर हे करायला पाहिजे. इंटर्नशिप आणि अप्रेंटिसशिप तुम्हाला नक्कीच महत्त्वाचं राहील. त्यानंतर 10 ते 15 मॉक टेस्ट द्यायचे आहेत. 4-5 कंपनी स्पेसिफिक, 2 मॉक GD, 2 मॉक टेक्निकल इंटरव्ह्यू, 2 मॉक पर्सनल इंटरव्ह्यू. हे आमचे PCET नूतन ग्रुपचे विद्यार्थी रेग्युलर करत असतात. त्यामुळे आमचं प्लेसमेंटचं प्रमाण साधारण 75 ते 85% पर्यंत जातं, जे की एक चांगलं प्लेसमेंटचं पर्सेंटेज असतं. ठीक आहे. 1 प्रोजेक्ट पर सेमिस्टर आणि 2 रिसर्च पेपर्स त्याने करायला पाहिजेत. 1 सर्टिफिकेशन कोर्स पर सेमिस्टर. ठीक आहे. हे IT प्रॉडक्ट कंपन्यांसाठी, ज्या IT प्रॉडक्ट कंपन्या म्हणजे फेसबुक, गुगल किंवा या ज्या कंपन्यांना 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख हे ज्या विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असेल त्या विद्यार्थ्यांनी DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स अँड अल्गोरिदम्स हे खूप चांगल्या पद्धतीने 2nd 3rd इयरलाच याचं प्रिपरेशन करायला पाहिजे, म्हणजे त्याला जेणेकरून त्याच्यात सिलेक्शन व्हायला मदत होईल. ठीक आहे. हे मी अप्रेंटिसशिपचं जे बोललो बघा, किती जागा आहेत महाराष्ट्रामध्ये, 1,55,000 जागा अप्रेंटिसशिपच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून अवेलेबल आहेत. पण आपल्याकडे किती युटिलायझेशन आहे, पर्सेंटेज 44%, सॉरी युटिलाइज 69 आहेत आणि 44% युटिलायझेशन आहे. म्हणजे उरलेल्या जागा 56% जागा या रिकाम्या आहेत. ठीक आहे. कॅन वी डू इट? येस वी कॅन डू इट. कॅन वी डू गुड करिअर इंजिनिअरिंग? येस, बट इन्स्टेड ऑफ ओनली थेरॉटिकल फोकस. आपला 70 ते 80% फोकस हा कशावर आहे? एक्झामवर. म्हणजे काय करतोय आपण, परीक्षेत पुरता अभ्यास करतोय आणि नंतर सगळं विसरून जातोय. त्याऐवजी प्रॅक्टिकल अप्रोच जास्त ठेवा, प्रोजेक्ट्सवर जास्त काम करा. ठीक आहे. हे स्किल्स काही कंपनींना एक्सपेक्टेड आहेत. हे आमच्या पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट नूतन ग्रुपच्या या डिफरंट इन्स्टिट्यूट्स आहेत. पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, त्यानंतर पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड रिसर्च रावेत, पुणे बिझनेस स्कूल आहे आमचं PGDM कोर्स देतं, SB पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट इथं आमचे MBAचे कोर्सेस आहेत. त्यानंतर आर्किटेक्चरचं आमचं कॉलेज आहे. त्यानंतर सायन्स आणि आर्ट्स कॉलेज आहे रावेतमध्ये. त्यानंतर आमचं SB पाटीलचं पब्लिक स्कूल आहे. नूतन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट आज टिळकांनी, लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेला ग्रुप, हे देखील आम्ही ॲडॉप्ट केलेला आहे आणि 10 वर्षापासून आमचं MOU आहे. त्याच्यानंतर पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटी ही आमची युनिव्हर्सिटी आता गेल्या 5 वर्षापासून कामशेत जवळ लोणावळ्याच्या अलीकडे सुरू झालेली आहे. एकाच वेळेस साधारण 1000 कंपन्यांच्या आम्ही टचमध्ये असतो आणि चांगल्यापैकी विद्यार्थ्यांना आमच्याकडे जॉब्स मिळतात. ते एक मेजर अट्रॅक्शन असतं. KG पासून तर PhD पर्यंतचे दरवर्षी साधारण 17,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात आणि आतापर्यंत साधारण 60,000 ॲल्युमनाय पूर्ण जगामध्ये, म्हणजे माझी विद्यार्थी आमचे संपूर्ण जगामध्ये चांगल्या चांगल्या इन्स्टिट्यूट्समध्ये काम करत आहेत. हे आमचं पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटी, हे आमच्या पिंपरी चिंचवड युनिव्हर्सिटीचे काही कोर्सेस आहेत. ह्या वेगवेगळ्या 36 इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटीज बरोबर आमचे टायप आहेत. इथं जाऊन देखील विद्यार्थ्यांना काही इंटर्नशिप किंवा छोटे छोटे कोर्सेस देखील आपण करण्यासाठी त्यांना हे करतो. हे आमच्या रावेतच्या कॉलेजला BBA आणि BCA पण मागच्या वर्षीपासून सुरू झालेले आहेत. आमच्या आर्ट्स सायन्स कॉलेजमध्ये देखील BCom BAचे कोर्सेस देखील आहेत. आता इंडस्ट्रीमध्ये काम करत असताना विद्यार्थ्यांनी काय करायचं, इंडस्ट्रीला जर आपण स्वतः कुठेतरी प्रोडक्टिव्ह दिसू
तरच इंडस्ट्री आपल्याला घेणार आणि त्याच्यासाठी 60% मेंटेन करायचे आहेत. प्रत्येक कुठल्याही तुम्हाला कदाचित कमी मार्क मिळाले तर PCETचे आमचे कॉलेजेस मिळणार नाहीत. प्रत्येकाचा कट ऑफ PCCOEचा कम्प्युटर ओपन कॅटेगरी कट ऑफ 99% आहे. त्याच्यानंतर IT चा कट ऑफ आहे 98%, ENTCचा पण 98, 97.5 वगैरे. समजा मिळाले नाही जरी चालेल, तुम्हाला दुसरं कॉलेज जरी मिळालं, हे सगळं तुम्ही सगळे सब्जेक्ट्स क्लिअर करा, इंग्लिश चांगलं करा, ॲड ऑन कोर्सेस करा. फॉरेन लँग्वेज, ज्या विद्यार्थ्याला जापनीज लँग्वेज ही 5 डिफरंट स्टेप्समध्ये असते, 5 लेवलची लँग्वेज असते, N5, N4, N3, N2 आणि N1. ज्या विद्यार्थ्याने जापनीज लँग्वेज 3 लेवलची शिकली आणि फर्स्ट क्लास इंजिनिअरिंगची डिग्री मिळवली, त्याला 10 ते 15 लाखाचा जॉब जपानमध्ये मिळू शकतो. त्यांच्या खर्चाने ते इंटरव्ह्यूला पण बोलवतात, फ्लाईटचे तिकीट देतात. आणि जपान ही एजिंग पॉप्युलेशनची कंट्री आहे. जपानमध्ये ॲव्हरेज एज हे साधारण 55च्या आसपास पोहोचलेलं आहे. आणि इंडियाला ॲडव्हान्टेज काय आहे, आपलं ॲव्हरेज एज हे साधारण 29-30 आहे. त्यामुळे त्यांना चांगल्या तरुण रक्ताची गरज आहे. आणि इंडिया आणि जपान या दोघांमध्ये चांगलं कनेक्ट पण आहे. इवन जर्मनीमध्ये देखील तुम्हाला खूप चांगल्या संधी आहेत इंजिनिअरिंग नंतर. त्यामुळे इंजिनिअरिंग करता करता जापनीज किंवा जर्मन लँग्वेज शिकून घ्या, तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल भविष्यामध्ये. ठीक आहे. इंटर्नशिपचं महत्त्व मी ऑलरेडी सांगितलं आहे, तर नक्की कुठेतरी इंटर्नशिप करा. आणि या इंटर्नशिपच्या काही वेबसाईट्स आहेत. तुम्ही ज्या कॉलेजला असाल त्या कॉलेजला या बघा, या वेबसाईट्स पण तुम्हाला दिले, तुम्ही एक स्नॅप पण याचा घेऊ शकतात. तर ह्या वेबसाईट्सवरती तुम्हाला आत्ताच्या घडीला देखील 4 ते 5 लाख इंटर्नशिप्स या सगळ्या वेबसाईट मिळून मिळू शकतात. आणि विद्यार्थी मित्रांना माझं सांगणं आहे की कष्ट करा 4 वर्ष, कुठली तरी टेक्नॉलॉजी मात्र तुम्हाला एकदम एक्सपर्ट बनायचं आहे, आजपासूनच खुणगाठ बांधा, तर आपल्या इंजिनिअरिंग करिअरला काहीतरी मी म्हणेल की अर्थ राहील. प्रोजेक्ट्स रेग्युलर करत राहा. सिलेबसमध्ये आपल्या इंडियन एज्युकेशन सिस्टीममध्ये 4 वर्षामध्ये एकच प्रोजेक्ट करतात किंवा एखादा 3rd इयरला असतो. पण मी म्हणेल प्रत्येक सेमिस्टरला एक प्रोजेक्ट करा तुमच्या लेवलला. गिटअप नावाचं एक प्रोफाईल असतं, त्या प्रोफाईल जसं लिंक्डइन प्रोफाईल असतं लिंक्डइन प्लॅटफॉर्मवर, तसं गिटअपवर आपण केलेले छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ॲप, त्यांचे सोर्स कोड किंवा आपला कोड, प्रोग्रामिंगचा कोड तिथं टाकायचा असतो. त्याच्याने आपलं प्रोफाईल स्ट्रॉंग बनत जातं. काही कॉम्पिटिटिव्ह कोडिंगच्या वेबसाईट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल लीट कोड, कोड शेप, याच्यावर कंटिन्युअसली प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह करायचे असतात, जेणेकरून आपलं प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स चांगले वाढतात. ठीक आहे. काही कंपन्या रेग्युलर कॉन्टेस्ट घेत असतात. तुम्ही बघू शकतात KPIT, कॅपजेमिनाय, ॲक्सेंचर, ह्या प्रत्येक कॉम्पिटिशनमध्ये मी म्हणेल प्रत्येक इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याने 1st, 2nd इयरपासून पार्टिसिपेट करायला पाहिजे. आणि याच्यात जर तुम्ही पार्टिसिपेट केलं तर खऱ्या अर्थाने तुमची प्रॅक्टिस होते की प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा. त्यामुळे या सगळ्या कॉम्पिटिशन्समध्ये रेग्युलर पार्टिसिपेट करा. PCETचे हायलाईट काय, आमचे मॅक्झिमम कॉलेजेस आहेत NBA, PCCOE, NIRF मध्ये पहिल्या 300 मध्ये, NACचं आमचं PCCOE Rचं A++ आहे. मॅक्झिमम संस्था आमच्या ISO सर्टिफाईड आहे. डिसिप्लिन अकॅडमिक, 450 पेटंट्स आम्ही आतापर्यंत फाईल केलेले, 5000च्या आसपास रिसर्च पेपर्स आहेत. ठीक आहे. एकट्या PCCOE Rने म्हणजे त्यांनी हे केलेला वर्ल्ड रेकॉर्ड 149 कॉपीराईटचा. ऑल इंडिया रँकिंग चांगले आणि 60,000च्या आसपास जवळपास आता अल्युमनाय आहेत. आता नवीन आकडा 17,000 स्टुडंट्स दरवर्षी शिकत असतात. ठीक आहे. तर ह्या चांगल्या काही हायलाईट्स. SAE महासुप्रामध्ये आमचे विद्यार्थी असतात. त्याच्यानंतर प्लेसमेंट जर बघितलं, आतापर्यंत PCET ग्रुपतर्फे 38,200 विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट दिलेली आहे. त्याच्यातले आमच्या स्वतःच्या इन्स्टिट्यूटचे असतील हार्डली 20,000 पर्यंत. बाकीचे 18,000 हे अनएम्प्लॉईड यूथ आहेत. म्हणजे आमची तर मुलं आम्ही प्लेस करतोच, त्याच्याबरोबर आमच्याकडे आणखी कंपन्यांचा संपर्क असल्यामुळे इतर मुलांनाही देतो. हायेस्ट पॅकेज मी ऑलरेडी बोललो 61 lakhs. प्लेसमेंट पर्सेंटेज साधारण 75 ते 85% पर्यंत असतं. 547 मुलं एकट्या कॅपजेमिनाय कंपनीने आमचे घेतलेले होते. त्यानंतर अराउंड 350 रिक्रुटमेंट ड्राईव्ह दरवर्षी घेतले जातात आणि दर वर्षाला आम्ही साधारण 1500 ते 2000 या सगळ्या कंपन्या, यू नेम द कंपनी, कॅपजेमिनाय, ॲक्सेंचर, कॉग्निझंट, TCS, एव्हरीबडी दे हॅव ॲक्रिडिटेड आवर कॉलेजेस. 13 लाख विद्यार्थी आतापर्यंत आमच्याकडे रजिस्टर केलेले आहेत त्यांनी प्लेसमेंट मिळवण्यासाठी. त्या लेवलचं आमची प्लेसमेंटची टीम पण काम करत असते. इंटरनॅशनल प्लेसमेंट आहे जपानमध्ये, राईट. त्यानंतर IT प्रॉडक्ट कंपनी मी जो म्हटलं, युबर, त्यानंतर डेटा इन्साइट्स, सिनॉप्सिस, ध्रुवा, व्हेरिटास यासारख्या कंपनीज आहेत.
कोअर कंपनीमधले तर टाटा स्टील, मर्सिडीज बेन्झ, हिंदुजा, इफ यू नेम द कंपनी अँड दॅट कंपनी इज देअर विथ अस फॉर प्लेसमेंट. मी जे म्हटलं ऑफ कॅम्पस रिक्रुटमेंट आहे, हे बघा तुम्ही बघू शकतात. स्टुडंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र 4 नंबरला बघा, ॲक्सेंचर एकाच वेळेस 200 मुलं, TCS 640 मुलं, IBM स्टुडंट्स फ्रॉम अक्रॉस 3500 आले एकाच वेळेस आणि कंपनीने पण 100-125 घेतले. तर या पद्धतीचं चांगल्या पद्धतीचं प्लेसमेंट आमच्याकडे असतं आणि ह्या माध्यमातून हा आमचा समाजाला देखील कुठेतरी एक हातभार लावण्याचा आमचा नेहमीच प्रयत्न असतो. तर पुन्हा एकदा TV9 मराठी या न्यूज चॅनलचं मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आम्हाला ही पालकांबरोबर इंटरॅक्शन करण्याची संधी दिली आणि आमचा PCET नूतन ग्रुप त्याचबरोबर TV9 तर्फे मी सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद.